السلام علیکم دوستو، میں ہوں پشاور سے آپ کا ہوسٹ محمود جان بابر اپنے چینل کراس روڈز 24 کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس خیبر پختونخوا اور جو ہمارا ٹرائبل ایریا تھا فارمر اور اس کے علاوہ افغانستان سے متعلق جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہم پشاور میں بیٹھ کے اسے بات کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ بھی یقیناً پشاور اور ارد گرد کے سے چند دنوں سے کافی بری خبریں سن رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور میں 2-3 اٹیکس ہوئے، پشاور کے حیات آباد میں ایک سوسائڈ اٹیک ہوا، اس کے بعد جوب میں بھی اٹیک ہوئے، اس کے علاوہ پھر آخری حملہ جو ہے وہ ضلع خیبر میں ہوا، باڑہ میں ہوا۔ تو ایک لڑی سی بالکل بنی ہوئی ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ وہی والے حالات تو نہیں بن رہے جو کہ 2006-07 کے بعد بنے اور پھر وہ 8-10 سال چلے، یعنی یہ خطہ ہی مسلسل روزانہ حملوں کی زد میں رہا، کہیں خدا نخواستہ وہی والے حالات تو نہیں بنے۔ ہم اس پہ بات کریں گے کہ میں آپ کے سامنے چند حقائق رکھوں گا، اور وہ حقائق وہ ہوں گے جن کا مجھے یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو شاید ان کا پتہ نہیں ہوگا۔ یہ جو حملے ہو رہے ہیں اور ان میں ایک عجیب سا اور فینامنا آ گیا ہے کہ جو ٹی ٹی پی جس کے حوالے سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ان حملوں کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کر رہا، کیونکہ وہاں پر ایک میکینزم ہے کہ جو حملہ وہ کرتے ہیں اس کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں۔ تو اگر وہ اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر کوئی اور کر رہا ہے، اور اگر یہ کوئی اور کر رہا ہے تو اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ ہم نے معلومات کی، ہم نے بات چیت کی ان لوگوں سے جو کہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں، اس میں بہت یعنی معلومات رکھنے والے لوگوں سے بات چیت ہوئی، تو اس میں پتہ چلا کہ پشاور اور گرد و نواح میں جو حملے ہو رہے ہیں جو کہ غیر مسلمز پہ ہو رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے وہ شہری جو مسلمان نہیں ہیں، جس میں سکھ ہیں، عیسائی ہے، ہندو ہے یا کوئی اور ہو، ان پہ حملے کون کرتا ہے؟ تو ان کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان پہ حملے جو ہو رہے ہیں اس میں ابھی تک جو اشارے ملے ہیں اس میں داعش ملوث ہیں۔ ابھی ہمارے پاس اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل تو نہیں، لیکن ایک کنفرم ہے کہ وہ حملے جو ہیں وہ داعش کر رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ بات آتی ہے کہ ہمارے پولیس اسٹیشنز پہ حملے کون کر رہے، پولیس کو کون نشانہ بنا رہا ہے، تو اس میں ایک ہی ہمارے پاس آپشن تھا کہ شاید یہ تحریک طالبان پاکستان کر رہی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان وہ تنظیم ہے جس کے ساتھ عمران خان صاحب کے آخری دور میں ان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ بھی چلا تھا، اور یہاں پاکستان سے وہ فوت جاتے تھے، کابل میں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھیں، کابل ہی میں وہ ملاقات کے سیشنز ہوتے تھے، اور ان میں جو ثالث کا کردار ہوتا تھا وہ افغان طالبان کی اس کے فریضہ سر انجام دیتے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ خیال ہے کہ یہ ان کی قیادت اب بھی وہاں پہ ہے، بلکہ وہ زیادہ تر وہیں پہ ہیں۔ تو کیا یہ حملے ٹی ٹی پی اگر ذمہ داری نہیں بھی قبول کر رہی تو کیا یہ حملے ٹی ٹی پی کر رہی ہے؟ تو اس کے حوالے سے ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ نہیں، ایک اور تنظیم جو کہ مومند ایجنسی میں تھی اور اس کا نام جماعت الاحرار تھا، اس جماعت الاحرار اور ٹی ٹی پی کے راستے جدا ہو گئے ہیں، جس کے بعد ان کے اختلافات پیدا ہوئے ہیں، اور اختلافات پیدا ہونے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حملے جو کہ ارد گرد ہو رہے ہیں تو اس میں جماعت الاحرار ملوث ہیں، وہ بھی طالبان ہی کی ایک قسم ہے لیکن ان کا تعلق مومند کے ساتھ تھا۔ تو وہ یہ حملے کیوں کر رہے ہیں، تو اس کا جواب جاننے کے لیے جب کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کی ریاست اور ارد گرد جو بھی لوگ ہیں ان کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ سب کچھ صرف ٹی ٹی پی ہی کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، بلکہ جماعت الاحرار بھی واپس اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ وہ یہ حملے کرے۔ ان حملوں کے کرنے کا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ مقصد ہوتا ہے کہ جب اگر کسی سے بات کی جاتی ہے، کسی تنظیم کے ساتھ حکومتی سطح پر کوئی بات ہوتی ہے، یا ان کا نام لے کے کوئی بات آگے پیچھے ہوتی، کسی کی رہائیاں ہوتی ہیں، کسی کو کچھ رعایتیں ملتی ہیں، تو ہمیں بھی یہ ملیں، کیونکہ ہم بھی ایک تنظیم ہیں، ہمارا بھی نام آنا چاہیے کہ ہم بھی زندہ ہیں ابھی، اور ہم لڑ بھی رہے ہیں، اور ہمارے بھی پاکستان کے ساتھ مسائل ہیں۔ یہ وہ تنظیم ہے جس کے حوالے سے ابھی تک یہ نام سامنے آئے ہیں، اور ٹی ٹی پی نے ابھی تک اس کی ذمہ داری کیوں قبول نہیں کی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ سمجھا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی ان زیادہ تر حملوں میں ملوث نہیں، اور ٹی ٹی پی کے یہ حملوں کی ذمہ داری قبول نہ کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کچھ عرصے سے افغانستان مسلسل جا رہا ہے اور ہمارے وفود جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف فورن کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی گئے تھے، اور باقی بھی ان کے ساتھ پاکستان کے اہم لوگ تھے، محمد صادق صاحب اس میں شامل تھے۔ انہوں نے بھی جا کے افغان طالبان کی جو حکومت ہے افغانستان میں ان کو یہ بتایا کہ پاکستان میں جو حملے ہو رہے ہیں تو چونکہ ٹی ٹی پی کی قیادت افغانستان میں رہتی ہے تو افغانستان میں ان کو کنٹرول کیا جائے، اور پاکستان نے ان سے یہ مطالبہ کیا۔ پھر ابھی جب یہ حملے ابھی ہو رہے تھے
3-4 दिन पहले तो पाकिस्तान का एक और वफद भी अफ़गानिस्तान में मौजूद था, जिसने फिर अफ़गान तालिबान से बात की और उनसे ये मुतालबा किया कि चूँकि TTP आपके पास है तो आप ये पाकिस्तान में होने वाले हमले रुकवाएँ। एक तो इस वजह से रुकवाएँ कि हम आपके हमसाए हैं, हम एक मुसलमान मुल्क हैं, और इसके अलावा जब आपकी अमेरिका के साथ बातचीत हो रही थी तो हमने उसमें ताउन किया था। आज अगर अफ़गानिस्तान में आपकी हुकूमत है तो उसमें हमारा भी एक हिस्सा है कि हमने अमेरिका के साथ आपकी बातचीत कराई थी। और अगर आप ये सब कुछ नहीं भी मानते तो एक और चीज़ है कि आपने कतर में अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात किए थे और उसके बाद जो आपके बीच एक मुआहिदा हुआ था, तो उस मुआहिदे में आपने एक दस्तखत किया था मुआहिदे पे, जिसमें आपने ये कहा था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी और अगर इस्तेमाल होगी तो हम उसे रोकेंगे। तो पाकिस्तान ने उनसे एक बार फिर कहा है कि आप अब इन हमलों को रोकें, हर तरह से ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इन्हें रोकें। उसके जवाब में इससे पहले जो वफूद गए थे तो पाकिस्तान के लोग बड़े खुश थे, क्योंकि अफ़गान तालिबान की जानिब से उनको बड़े हौसला अफजा जवाब मिले थे और कुछ ऐसे इकदाम भी किए गए थे जिसकी वजह से पाकिस्तान में यहाँ पे लोगों ने उस पर सुकून का सांस लिया था। और जो TTP के जो लोग थे जो कि पाकिस्तान में हमले करते हैं, वो अगर पाकिस्तान के साथ जो सूबे हैं अफ़गानिस्तान के, अगर वो उनमें रहते थे तो उनको यहाँ से हटा दिया गया था और अफ़गानिस्तान के काफ़ी अंदर ले जाया गया था कि आप यहाँ से चले जाएँ। उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था, उनकी फैमिलीज़ को भी यहाँ से लेके चले गए थे कि आप यहाँ से जाएं ताकि आप पाकिस्तान में हमले ना करें। अब आप यहाँ बैठे होते हैं तो जाके हमला करके वापस आते हैं या जो भी है, लेकिन पाकिस्तान उस पेशरफ्त पे खुश था। इसके बाद अब की वाली जो ये पेशरफ्त है, जो एक बार फिर पाकिस्तान का वफ़द अफ़गानिस्तान गया है कि पाकिस्तान में फिर हमले तेज़ हो गए हैं और आपकी वही वाली ज़िम्मेदारी है। दोहा मुआहिदे के तहत भी पाकिस्तान के हमसायगी की वजह से भी हम एक मुसलमान मुल्क हैं आपके साथ, तो ये लोग यहाँ रहते हैं तो इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। तो इस बार एक जवाब वही वाले मिले कि हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से कुछ भी ना हो, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद नहीं है। लेकिन एक चीज़ और जो है वो पहली बार वो आई कि हमने उनके वज़ीर ख़ारजा का जो बयान सुना, अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का, तो उन्होंने एक बयान, तहरीरी बयान जो जारी हुआ, उसमें ये कहा गया, पाकिस्तान को मशवरा दिया गया कि हमें बड़ा अफसोस है कि आपके यहाँ ताकत इस्तेमाल होती है, तो आप अपने इस मामले को अपने तालिबान के साथ और बाकी लोगों के साथ भी बातचीत के ज़रिए हल करें, क्योंकि ताकत किसी भी मसले का हल नहीं, और अगर आप और TTP भी आपस में लड़ते हैं तो हमें इससे बहुत तकलीफ़ होती है। ये एक ऐसा बयान था कि जिसने थोड़ा सा हैरान कर दिया कि ये कैसे हो सकता है कि एक वो मुल्क जो कि पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है और वो पाकिस्तान उससे तवक्कुआत रखता है, तो वो क्यों ऐसी बात कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि देखें, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपना मसला ख़ुद भी पाकिस्तान के अंदर हल करें, कुछ बातचीत के साथ मामले को आगे लेके जाएं। इस बारे में जब हमने बात करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ है, तो अफ़गान तालिबान के अंदर जिन लोगों से हमारी बात हुई, जो कि ग्राउंड फोर्सेस हैं, जो कि इस वक्त हुकूमतों में नहीं हैं, जो कि निचली सतह पे लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान में भी अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मामले को समझते हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनकी वही वाली बात सामने फिर आई कि चूँकि पाकिस्तान की TTP ने अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका मौजूद था और अफ़गान तालिबान उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तो उस वक़्त पाकिस्तान की तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उनके संग बसंग एक दूसरे के साथ शाना बशाना लड़े थे अमेरिका के ख़िलाफ़, और इन्होंने उनके साथ बहुत मदद की थी, जिसकी वजह से अब अफ़गान तालिबान पाकिस्तानी तालिबान के ख़िलाफ़ ज़्यादा बड़ी कार्रवाई करने की हक़ में नहीं है। अगर हुकूमत में मौजूद कुछ लोग ऐसा करना भी चाहते हैं तो जो निचली सतह के जो अफ़गान तालिबान हैं तो वो ऐसा नहीं होने दे रहे। उसकी वजह यह है कि वो ये कहते हैं कि इन लोगों ने हमारे साथ बहुत मदद की है। जब हम पाकिस्तान में जाके रहते थे और अमेरिका यहाँ होता था तो हमें भी वहाँ ये छुपने में कुछ मदद देते थे, और अब जब ये यहाँ आ गए तो इन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ हमारी बड़ी मदद की। ये वो चीज़ है कि जिसके बारे में हमारा अंदाज़ा है कि चूँकि अफ़गान हुकूमत का तमाम अपने लोगों पे इस वक्त दस्तरस नहीं, उस पर काबू नहीं, तो इस वजह से वो TTP की मदद कर रहे हैं। और चंद लोग उनमें ऐसे भी हैं कि जो पाकिस्तान में हमला करने के लिए भी आए और पाकिस्तान वो सबूत लेके फिर अफ़गानिस्तान गया। तो ये वो मामलात हैं कि जिसमें पाकिस्तान मुसलसल अफ़गानिस्तान के साथ उनकी बातचीत चल रही है, और खुदा न खास्ता लोग ये कहते हैं कि हालात ख़राब हुए तो फिर क्या होगा, दोनों मुल्कों के माबैन तलख़ी मज़ीद बढ़ेगी। तो अब देखते हैं कि आगे हालात क्या बनते हैं। लेकिन अब तक की बात यह है कि TTP के अलावा भी बाकी तंजीमें जो हैं वो सरगर्म हैं और वो फोर्सेस को निशाना बना रही हैं। तो अब देखना यह है कि दोनों मुल्कों के माबैन जो बातचीत हुई है इसको आगे अब कैसे लेके जाया जाता है। अगले वीलाग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।